सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। अज असी गल करांगे मान सरकार की। मान सरकार के वलों विधान सभा चोणों तो पहला बहुत वड्डे वड्डे वादे किए गए सी, दावे किए गए सी, जिन्हां दे विचों एक वादा सी कि असी पंजाब दे विच जेकर साडी सरकार आंदी है तो असी नशियां दे उपर ठल जरूर पावांगे। हालांकि जे इस तो पहलां दी गल करिए विधान सभा चोणां 2017 दे विच भी कांग्रेस पार्टी दे वलों यही वादा करके सत्ता दे विच आया गया सी, पर उन्हां दे वल्लों कहा गया सी कि असीं जिद्दां ही सरकार दे विच आवांगे उस तो बाद असीं पंजाब दे विचों नशे नूं खत्म कर देंगे। पर उन्हां दा समां खत्म हुंदियां उन्हां दे वल्लों एक बयान दिता गया कि असीं पंजाब दे विच नशा खत्म तो नहीं किया, इस दे बारे कहने पर असीं लक जरूर तोड़ दिता नशे का। सो मान सरकार दे वल्लों भी विधान सभा चोणां तो पहला ऐसा ही एक वादा किया गया सी कि पंजाब दे विचों असीं नशे नूं खत्म करांगे। सो हुण पंजाब दे विचों नशे नूं खत्म करन दे लई मान सरकार दे वल्लों पिछले 5 महीनों दे विच की कुछ गतिविधियां कीतियां गईयां ने, की कुछ हथ लगा है, उहदे बारे तुहानूं एक खास रिपोर्ट दिखाने। नशा विरुद्ध जंग। एक हफ्ते च 11.5 किलो हेरोइन, 20 किलो अफीम, 9 किलो गांजा, 20 लाख ड्रग मनी समेत 327 नशा तस्कर काबू। नशियां दी बरामदगी तो इलावा 5 महीनों 301 गैंगस्टर भी गिरफ्तार। गैंगस्टरां तो 140 हथियार, 7 हथ गोले, 5 आईडीज भी कीतियां गईयां बरामद। पीएम मान के दिशा निर्देशों से पंजाब पुलिस सूबे चो गैंगस्टरां ते नशाखोरी नूं जड़ों पुट्टण लई वचनबद्ध। पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस खुंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं पंजाब लैके आई। इन्ना वो कर दिखाया जो हुण तक कोई सरकार नहीं कर सकी। एक हफ्ते च 11.5 किलो हेरोइन, 20 किलो अफीम, 9 किलो गांजा, 20 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत 327 नशा तस्कर सप्लाई काबू किए गए। नशीले पदार्थ फड़े जान तो बचन लई तस्करां ने कई हथकंडे अपनाए। इत्थों तक कि प्याज नाल लदे ट्रक्कां ते जनतक आवाजाई दे विच सप्लाई तक की गई। नशियां दी बरामदगी तो इलावा पंजाब पुलिस ने पिछले 5 महीनों 301 गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार करके 640 हथियार, 7 हथ गोले और 5 IEDs बरामद किए गए ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों से पंजाब पुलिस सूबे चो गैंगस्टरां ते नशाखोरी नूं जड़ों पुट्टण लई वचनबद्ध है। अपने मानयोग CM साहब दी हदायतों ते एक आपां स्पैशल कैंपेन चलाया हुआ ड्रग्स के खिलाफ। सो उहदे संबंध दे विच अज एक तां ड्रग्स के उत्ते और एक काफ़ी फोकस रहा है पिछले 3-3.5-4 महीने दे विच गैंगस्टर के उत्ते भी काफ़ी फोकस रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों से शुरू की नशा विरुद्ध जंग दौरान पंजाब पुलिस ने पिछले एक हफ्ते नारकोटिक ड्रग्स एंड NDPS एक्ट तहत 31 व्यापारक मामलों समेत 230 FIR दर्ज करके 327 नशा तस्करा सप्लायरां नूं गिरफ्तार किया। पुलिस ने पिछले हफ्ते दे विच 43 भगौड़ियां अते NDPS एक्टां विच लोड़ींदे अपराधियों नूं गिरफ्तार किया। घेराबंदी ते तलाशी मुहिम चला के पुलिस ने एक हफ्ते दे विच 11.5 किलो हेरोइन, 20 किलो अफीम, 9 किलो गांजा, 5 क्विंटल भुक्की, फार्मा OPDs दियां 28,000 गोलियां, कैप्सूल, टीके, शीशियां तो इलावा 20 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है। सो पहला आप ड्रग्स की गल करते हैं। ड्रग्स दे विच इस हफ्ते की जी परफॉर्मेंस है 230 FIR दर्ज हुई हैं और 327 अक्यूज़ड अरेस्ट किए, जिहदे 31 केसिस जिहड़े ने कमर्शियल क्वांटिटी दे, 45 जिहड़े ने समगलर्स वड्डे जिहड़े ने कमर्शियल क्वांटिटी वो अरेस्ट किए और मीडियम क्वांटिटी दे विच 175 और स्मॉल्स 24। और असी डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस तरह मैं दस्सिया आपां एनालिसिस करते हैं सारे जिलों का और वो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जी भी बनाई गई है, जिहड़ी मानयोग साहब जल्दी 3 जिहड़े जिले ने जिन्होंने वधिया काम किया उन्होंने सन्मानित भी करनगे। सो जिहड़ियां इस हफ्ते दी FIR आ उस मैक्सीमम FIR जिहड़ियां बठिंडे च हुई, फिर कपूरथला दे विच और फिर अमृतसर रूरल दे विच और कमर्शियल क्वांटिटी च अमृतसर रूरल च, पटियाला च और मानसा च। मीडियम क्वांटिटी दे विच कपूरथला, बठिंडा और जलंधर रूरल दे विच। और जिहड़ी रिकवरी हुई है जिहड़ी इस हफ्ते दे विच वो हैरोइन की 11 किलो 732 ग्राम की रिकवरी है, OPM की 20 किलो की रिकवरी है, पॉपी हस्क की 576 किलो की, गांजा 9 किलो,
ਔਰ ਚਰਸ 3 ਕਿਲੋ 270 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਪੀਓਜ਼ ਅਬਸਕੌਂਡਰਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਓਜ਼ ਆ। ਸੋ 43 ਪੀਓ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਫੜੇ ਆ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, 230 ਪੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 230 ਪੀਓ NDPS ਐਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਪੀਓ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 85, 88, 90s ਦੇ ਪੀਓ ਵੀ ਫੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ 67 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੋਡਿਊਲਸ ਫੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਰ 301 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। 640 ਵੈਪਨ ਨੇ, 174 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 3364 ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਿਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਔਰ 5 LEDs ਫੜੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਪਨ 640 ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਆ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਆ, ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਟੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SSOC ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਔਰ ਇੱਕ IED ਫੜੀ ਆ, ਇੱਕ IED ਔਰ 3 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫੜੇ ਆ, ਔਰ 5 IEDs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਨੇ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੜੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 67 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ 301 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 640 ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 174 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 3364 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 7 ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਅਤੇ 5 IEDs ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਗਰਸ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ABC, ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਿਮਾਰਕੇਟਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 301 ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਜ, ਕਈਆਂ ਤੇ 3 ਨੇ, 4 ਨੇ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਤਲकांड 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਟਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ੂਟਰਸ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਮਾਨ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2022 'ਚ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ। STF ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਫਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ,
टाइम थोड़ा जिहा लग गया, पर बड़ी बहादरी दे नाल जिहड़ी साडी फोर्स ने वो दोनों शूटर जिहड़े सीगे वो एक घर दे विच लुक गए। उन्होंने वार्निंग दित्ती कि सरेंडर कर दो, पर उन्होंने उल्टा पुलिस की फायरिंग करती। तो काफ़ी 3-4 घंटे मुकाबला चलिया, तुसीं सुनिया होना मीडिया दे विच, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों शूटर जिहड़े ने वो मारे गए ने। मैं पंजाबियों को यह गारंटी दवाना कि मैनू तुसीं भारी गिणती दे विच वोटां पा के मेरे ते यकीन कीता, यही यकीन मेरे ते कायम रखियो। मैं इस धरती नूं फिर दोबारा रंगली धरती बनाउणा चाहुंदा। असीं एक भी गैंगस्टर नूं बख्शांगे नहीं। पंजाब दे 3.25 करोड़ तो वध लोकां दी सुरक्षा ते पंजाब दी शांति ते भाईचारा, ये मेरी जिम्मेवारी है। सो यकीन रखियो, समर्थन दिंदे रहियो। कई बारी कुछ चीज़ों नूं टाइम लग जाता है, पर असीं कोई कच्चे पैरी काम नहीं करते। सो मैं उस टीम नूं भी बधाई दिना जिन्हां ने इन्नी बहादरी नाल अपनियां जानां जोखम च पा के पता नहीं होर किन्ने घरां दे चुल्हे जिहड़े ने वो बुझणों बचाए ने। भविख दे विच भी असीं अवेसले नहीं होना, क्योंकि हॉकी दे विच ते फुटबॉल दे विच कहावत है कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। असीं अवेसले नहीं होना, नहीं तो जिहड़ा शरारती अंसर ने वो फिर सिर चुक लेंदे ने। असीं उन्हां नूं पंजाब की शांति भंग नहीं होण देवांगे। बतौर मुख मंत्री मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि पंजाब दे बच्चे बच्चे की सेफ्टी, पंजाब की धरती की हरियाली ते खुशहाली मेरे जिम्मे है, तो पूरी करांगे और पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनावांगे, हसदा खेडदा ते रंगला पंजाब बनावांगे। एक बारी फिर मैं पुलिस के उन्हां बहादुर जवानों नूं बधाई दिना जिन्हां ने अपनी जान नूं जोखम च पा के होर पता नहीं किन्ने घरां च इन्हां ने सत्थर बछाउणे सी, किन्ने घरां दे सत्थर बचाए ने। सो इसे तरह असीं एक टीम के तौर पर काम करते रहांगे। बहुत बहुत मेहरबानी। सत श्री अकाल। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। देखो जिहड़ी पंजाब च गैंगस्टर कल्चर पैदा होया, ऑर्गेनाइज क्राइम होया, ਇਹਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਮਦਾਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ DGP ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਲੌਰਡਸ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਲਾਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਈਏ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ 1 ਥਾਣਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 109 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਪੀਡੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 20 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਲਿਪਨ ਨਹਿਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ 8 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚਾਲੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਚੈਨਪੁਰੀਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9000 ਏਕੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਛਡਵਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਆ ਉਹ ਛਡਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਕਦਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਨਾਲਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤੀਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ,
ਔਰ ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਦਾ 1-2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਿਫਤੀਯੋਗ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਭੱਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 301 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ 640 ਹਥਿਆਰ, 7 ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਤੇ 5 IEDs ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार। अभी गोल्ड ज्वेलरी पर